what are the other issues? No privacy and over surveillance is another grave issue today. Governments and corporations use advanced technology like AI-powered sensors, drones, which constantly monitor citizens' activities. This has no doubt resulted in lower crime rates. But then, at the same time, whatever an individual does can be traced not just by governments but by cyber criminals too. Personal data, biometric information, and online communication records are used as tools for blackmails by gangs and autocratic governments worldwide. Constant surveillance has resulted in anxiety, stress, and a feeling of powerlessness. Human rights are just for namesake to survive today. You have to be a puppet in the hands of ruling elite. अरे उस जमाने में तो बहुत कुछ अलग होता था। लोग मजे करते थे और टशन में रहते थे। नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया आया ये नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया ये नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया। ओ बोले अंग्रेजी मुंडा करदा तेजी मुंडा लगाता वोटा ईशाई ओ बोले विलेज को गंदा बदला है ये बंदा है भूला वो देसी ताने गाए इंग्लिश गाने आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना पार समुंदर जाके उसने इतना ही जाना के सज धज के दशन में रहना के सज धज के दशन में रहना बे बन ठन के जशन में रहना के सज धज के दशन में रहना। पड़ोसियां दे गुंडे शुंडे खोल के गिफ्टा भी देना देखो हेलो हाय बोल के पड़ोसियां दे गुंडे शुंडे खोल के गिफ्टा भी देना देखो हेलो हाय बोल गए ओ पिपड़ियों पे नाचे सुनते बोलना वो ढोल के डिस्को सीखा भूल गया है वो भंगड़ा पाना समंदर जाके उसने इतना ही जाना। हाय सज धज के दशन में रहना के सज धज के दशन में रहना बे बन ठन के जशन में रहना के सज धज के दशन में रहना। आया ये नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया ये नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया ते सदा रंग लाया ये नी तेरा सेरिया वाला सोनिया ते मोनिया भी गब्बरू जवान भी हाड़ियों को मिल जानी यही कोई जान भी सोनिया ते मोनिया भी गब्बरू जवान भी हाड़ियों को मिल जानी यही कोई जान भी और थोड़ी खास अदा है अपनी ते वखरी है शान भी प्यार को बेचा अपने आप ही अपना पहचाना
जाना आता जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना पार समुंदर जाके उसने इतना ही जाना सज धज के दर्शन में रहना सज धज के दर्शन में रहना बन ठन के जशन में रहना सज धज के दर्शन में रहना Hey, Cockbot, I'm extremely worried now. You robots were hiding something from me. Please be frank. Tell me what happened to my parents. It's been hours that I'm out of coma. Why haven't they come to see me? Relax. Relax, Hasvita. Actually, as per our medical estimate, you are supposed to come out of coma tomorrow at about 9 a.m. But to our pleasant surprise, it happened 24 hours early. We have made all the arrangements to bring your parents to the hospital tomorrow at 9 a.m. We can understand your eagerness to meet your parents. We are now straight away taking you to your parents' studio. Studio? Yes, a single room residence in Sarvodaya Colony. These studio apartments in Sarvodaya Colony were constructed and given free to all the people who come under Universal Basic Income Scheme. But my parents were quite rich. We had 2 independent houses, 1 commercial complex, and 2 acres of land in the city outskirts. Yes, dear, but don't forget that you're in the hospital for 20 years. I am sorry to say that your parents have sold all their belongings to bear your hospital expenses. Here we are. మనసను మధువన Amma, Nana, how are you? Take the mic from her. We are fine, Talli. Where is Vashishta? పెళ్లి చేసి అమెరికా లాంటి దేశానికి పంపించేశారా ఏంటి? అమ్మా చెప్పుకుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది తల్లి. నువ్వు కోమాలోకి వెళ్ళాక లోకం పెద్ద ఎత్తున మారిపోయింది తల్లి. పెళ్లి వయసు వచ్చినా పెళ్ళెందుకు చేసుకోవాలి అని వారి సంఖ్య పెరిగిపోయిందమ్మా. 100 మందిలో గట్టిగా 20 మంది కూడా పెళ్లి చేసుకోరు. వారిలో సగం మందికి సంవత్సరం తిరగకుండానే గొడవలు, కీచులాటలు. అయ్యో, మరి మిగతా వారు? ఏముందమ్మా, ఆ లోహాలతో పెళ్ళి. లోహాలతో
పెళ్ళా? అవునమ్మా, కాలం మారిపోయిందమ్మా. చాదస్తం కాకపోతే ఇంకా మనుషులతో పెళ్ళేంటి? డిజైనర్ రోబోలను పెళ్లి చేసుకుంటే మన మనస్సుకు నచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తాయి అని అనుకుంటున్నారమ్మా. అయ్యో, ఆ రోజుల్లో పెళ్ళిళ్ళు ఎంత బాగా జరిగేవో. టీవీలో ఆ పాట చూసినప్పుడల్లా పెద్దయ్యాక నా పెళ్ళి కూడా ఇలానే చేస్తారనుకునేదాన్ని. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. ఒకరికి ఒకరని అనుకుంటే అదే నిశ్చితార్థం. ఆ నిర్ణయానికి తలవంచడమే పెళ్ళి అంతరార్థం. శతమానం భవతి అంటుంది శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. మంగళకరమే బంగారం నిత్యం శక్తిమయం. అది మాంగళ్యంగా ముడిపడితే తరించును స్త్రీ హృదయం. తాళిబొట్టులు రెండు పుస్తెలు లక్ష్మీ పార్వతులు అవి పుట్టినింటికి మెట్టినింటికి పట్టిన హారతులు. ఆ సంగతులన్నీ చెబుతుంది శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. నవగ్రహాలకు ప్రతిరూపాలే ఈ నవధాన్యాలు. ఆ చంద్రుని ధాన్యం బియ్యమే గదా పెళ్లి తలంబ్రాలు. మనువుకు మూలం మనసైతే ఆ మనసుకు చంద్రుడు అధిపతి. ఈ అనుబంధంతో బియ్యం పొందెను అక్షింతలుగా ఆకృతి. ఆ వేడుకలన్నీ చూడాలంది శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి.
కలపతో ఒకే పలకగా పెళ్లి పీట ఉంది. అది ఒకే ప్రాణమై దంపతులిద్దరూ ఉండాలంటుంది. చాలి చాలని ఆ పీట సన్నగా ఉంటుంది. అది సర్దుకుపోయే మనసుండాలని జంటకు చెబుతుంది. ఆ సందేశాలను అందిస్తుంది శ్రావణ మాసం. శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం. తెలుగువారి పెళ్లి ఇలా వైకుంఠమే మళ్ళీ. సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్లి. ఇది తెలుగువారి పెళ్లి. రోబోలతో పెళ్ళ? మరి పిల్లలు ఎలా పుడతారమ్మా? పిల్లల్ని కానీ రోబోలు కూడా వచ్చేసాయమ్మా. రోబోలు మానవ శిశువులకు జన్మనిస్తాయా? అవునమ్మా, కానీ రోబో పిల్లల్ని కొని పెంచుకోవాలనుకునే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. మానవ శిశువులైతే అర్ధరాత్రి ఏడుపులు, వేళకు పాలు తాగించాలి, బెడ్ టైం స్టోరీస్ చెప్పాలి, నిద్రపుచ్చాలి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వస్తే పరిగెత్తుకుని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళాలి. ప్రసవ సమయంలో మెటర్నిటీ లీవ్ తీసుకోవడంతో కెరియర్లో వెనుకబడిపోతాం. పిల్లల ఏడుపుకు అర్ధరాత్రి నిద్రలేస్తే బ్యూటీ దెబ్బతింటోంది. అదే చిట్టి రోబోలను పెంచుకుంటే ఈ జంజాటాలేవి ఉండవు. రోజుకొకసారి 10 నిమిషాలు ఛార్జింగ్ ఇస్తే చాలు. మనం ఎలా ప్రవర్తించాలనుకుంటే అలా ప్రవర్తిస్తాయి అని అనుకుంటున్నారమ్మా. అయ్యో దేవుడా! మీకో సంగతి చెప్తాను. అదొక ఉమ్మడి కుటుంబం. అన్నగారికి ఒక కన్నయ్య లాంటి కొడుకు, తమ్ముడికి సుభద్ర లాంటి చిట్టి పాప. ఆ పండంటి కాపురంలో వెల్లివెరిసే ఆత్మీయత, అనురాగం ఎంత బాగుంటాయో కదా. వాలగాని గోపురానికి స్వరాల గడగడ గంటలే మోగనేలా. గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల గిలగిల పువ్వులే పుట్టలేదా. బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా, వారసుని చూసినప్పుడే వరాల వాంఛలన్నీ పల్లవించగా, నందుడింక చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడై. గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేనా. గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల గిలగిల పువ్వులే పుట్టలేదా.
మొదలుగా పొంగు వరదల వేగాన పడిలేచు అలలకు తీపి కలలకు లేని అలసట నీకేలా నల్ల నల్ల నీళ్ళలోన ఎల్లకిల్ల పడ్డట్టున్న అల్లుమల్లు ఆకాశాన చుక్కల్లు అమ్మాయంటి జాబిల్లమ్మ అబ్బాయంటి సూర్యుడమ్మ ఇంటి దీపాలవ్వాలంట దిక్కులు ఎవరికి వారే యమునకు వీరే రేవు నీరు నావదంట నావతోడు రేవుదంట పంచుకుంటే గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిలా పువ్వులే పుట్టలేదా ఋతువులు పూలు తొడిగిన తేనె మనసుల నీడల్లు మురిపాల మురగలు పంట తిరిగిన బాల సొగసుల బాటలు ముగ్గందాల ఇల్లు నవ్వే సిగ్గందాల ఇల్ల నవ్వే బాలయ్యొచ్చి కోలాటాడే వేళల్లో పైరందాల చేలు నవ్వే పేరంటాల పూలు నవ్వే గోపిమ్మొచ్చి గొబ్బిల్లాడే బుద్ధుల్లో పరవశమేదో పరిమళమాయే పువ్వు నవ్వే దివ్య నవ్వే జివ్వుమన్న జన్మ నవ్వే పాడుతుంటే గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగలేనా గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిలా పువ్వులే పుట్టలేదా బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా వారసుని చూసినప్పుడే వరాల వాంఛలెన్ని పల్లవించగా నందుడింత చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడై వివాహ కుటుంబ వ్యవస్థ నాశనమైపోయిందని అంటున్నారు. మరి మనుషులు సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు? ఎక్కడి సంతోషం తల్లి, నా ఆస్తి ఇన్ని కోట్లు, అన్ని కోట్లు, ఇంత పెద్ద స్మార్ట్ ఫోను, ఇంట్లో ఇన్ని రోబోలు అని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారే కానీ మనుషుల్లోని ప్రేమాభిమానం, నిజమైన సంతోషం కొరవడిందమ్మా. ముఖాముఖి ఎదురుగా కూర్చొని ఎవ్వరు 5 నిమిషాలు కూడా మాట్లాడుకోరు. డ్యూప్లెక్స్ బంగ్లాలో వివిధ గదుల్లో ఉండేవారు కూడా వర్చువల్గానే ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ప్రతి ఒక్కరిలో ఒంటరితనం, అభద్రతా భావం, జననాలు తగ్గిపోవడంతో యువతీ యువకుల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. మన సమాజం అంతా ఇప్పుడు వృద్ధులతో నిండిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరూ తీవ్ర మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారే. అవునా అమ్మా? పెళ్ళిళ్ళు పండుగలు సరే సరి, చివరాఖరికి స్కూల్ మేట్స్, కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కూడా ఆ రోజుల్లో ఎంత ఎమోషనల్ బాండ్ ఉండేదో.
ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనకు చివరి మలుపులో We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. నోటుబుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో విడలేమంటూ విడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో మాస్టారి బోడిగుండు పైన బోలెడు చోకులు రాగిణి మేడము రూపురేఖ పైన గ్రూపు సాంగులు సుబ్బయ్య మాస్టారి స్కూటీకి గుచ్చిన గుండు పిన్నులు టైపిస్టు కస్తూరి ఖాతాలో తాగిన కోకు టిన్నులు బ్లాక్ బోర్డు పైన గ్రీకు బొమ్మలు సెల్ ఫోనుల్లోన సిల్లి న్యూసులు బాతురూములోన భావ కవితలు క్లాసు రూములోన కుప్పి గంతులు మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి అమ్మా నాన్న ఆ రోజుల్ని తిరిగి తీసుకురాలేమా ఆలస్యమైపోయిందేమో తల్లి. యంత్రం మనుషుల్లోని మానవత్వాన్ని చంపేస్తుందని గాంధీజీ ఎన్నడో చెప్పారు. సమస్య టెక్నాలజీతో కాదమ్మా,
అది మనకి బానిస కావాలి. కానీ నేడు ఎక్కువ శాతం మంది టెక్నాలజీకి బానిసలు. దాన్ని ఒక్క నిమిషం కూడా వదిలి బ్రతకలేరు. సోషల్ మీడియాలో గొప్పలు చెప్పుకునే కృత్రిమ వ్యక్తులు నిజ జీవిత సమస్యలను మర్చిపోవడానికి వర్చువల్ రియాలిటీకి వెళ్ళే వాళ్ళు పెరిగిపోయారు. జనాల్లో ఓపిక, సహనం, ఏకాగ్రత చచ్చిపోయాయి. కోపం, అసహనం, ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషం సర్వసాధారణమైపోయాయి. పిల్లలే కాదు, వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాల్సిన పెద్దలు కూడా సైకోలుగా మారిపోయారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మానవత్వం చచ్చిపోయిందమ్మా. కాగడా పట్టి వెతికినా మనిషి అన్నవాడు కానరాదు తల్లి. మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు, మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు. నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు, యాడ ఉన్నడో కాని కంటికి కనరాడు. మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు, మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు. నిలువెత్తు స్వార్థము నీడలాగొస్తుంటే చెడిపోక ఏమైతడమ్మా, ఆత్మీయ బంధాల ప్రేమ సంబంధాల దిగజారుతున్నాడో యమ్మా. అవినీతి పెనువాసె అంధకారములోన చిక్కిపోయి రోజు శిథిలమవుతున్నాడు. మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు, మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు. ఇనుపరెక్కలడేగ విసిరిన పంజాబు కోడి పిల్లై తిక్కి కొట్టుకుంటున్నారు. ఉట్టికి స్వర్గానికి అందకుండా తుదకు అస్థి పంజరమై అగుపించనున్నారు. కదిలే విశ్వము తన తను సన్నలో నడువ, తను బొమ్మలెగరేసి కాల గమనములోన మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు, మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు. మానవత్వం ఉన్నవాడు, మానవత్వం ఉన్నవాడు. అంటే ఎక్కడ చూసినా మెంటల్ హెల్త్ డిసార్డర్స్ అంతేనా అమ్మా? కేవలం మెంటల్ హెల్త్ డిసార్డర్సే కాదు తల్లి, నేడు ప్రతి వ్యక్తి రోగాల పుట్ట. ప్రతి ఇద్దరిలో ఒకరికి ఎలర్జీ, ఆటోఇమ్యూన్ డిసార్డర్,
type 1, type 2 diabetes, blood pressure, PCOD సర్వసాధారణమైపోయాయి. 7 ఏళ్ళకి అమ్మాయిలు మెచ్యూరిటీకి వచ్చేస్తున్నారు. మా కాలంలో ఆ 3 రోజులు పెద్ద సమస్య అయ్యేదే కాదు. ఇప్పుడేమో బెడ్పై పడుకొని పొత్తి కడుపు పట్టుకొని బేర్మని ఏడుస్తున్న అమ్మాయిలు. అయ్యో అయ్యో, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇంత అడ్వాన్స్ అయిపోయాయి కదమ్మా. అవునమ్మా, నీకు చిన్నప్పుడు 8 వ్యాక్సిన్లు వేయించాం. నువ్వు ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్. ఇప్పుడేమో మొత్తం 130 వ్యాక్సిన్లు. రోగం కోసం మందో లేక మందుల వల్ల రోగమో అర్థం కావడం లేదమ్మా. ఎందుకిలా అయిపోయిందమ్మా? మనిషి 40 లక్షల ఏళ్ల పాటు ప్రకృతి ఒడిలో పుట్టి పెరిగాడు. ఇప్పుడేమో కృత్రిమ ఆహారాలు, కృత్రిమ ఆవాసాలు, కృత్రిమ నవ్వులు. మనుషులే కృత్రిమమైపోయారు. ఇక రోగాలు రమ్మంటే రావా? నిజమే అమ్మా. ఆ రోజుల్లో సంక్రాంతి, లోహరి, దీపావళి లాంటి పండుగలలో ఎంతో సందడి ఉండేది. रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ. मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. ओ रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ. मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. ओ रेशम का रे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी. मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की. ओ रेशम का मेरी लखनी हाले डोले, मेरा पिछुआ छम छम बोले. मेरी नखनी हाले डोले, मेरा पिछुआ छम छम बोले. रे मेरी लाल चुनरिया सर से सरकती जाए दिलदार मेरे माँ. मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. ओ रेशम का रे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी. मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की. ओ मलमल का कुर्ता बदन पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे माँ. बनारस का बीड़ा चबा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. ओ मलमल का मेरा झुमका कुछ कुछ बोले, आग लगी है भड़के शोले. मेरा झुमका कुछ कुछ बोले, आग लगी है
के शोले मेरी नागिन सी ये लट जुबानवा को डस डस जाए दिलदार मेरे माँ मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे हो रेशम का रे दिल पर मेरे मैं तो थी अनजानी मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की हो मोगरे का गजरा बांध के तुम आ जाना दिलदार मेरे में चमेली की एक डाल बन के झूम रही दरवाजे पे हो रेशम का रुमाल बड़ा पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे माँ मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे 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 दरवाजे पे दरवाजे पे दरवाजे पे दरवाजे पे Hey, Erebus bots, human scientists designed us to optimize the usage of global resources. But as all of us are aware that today human beings are the primary threat to the planet's survival. Here is our plan. Let's eliminate human beings. Yeah. In the first phase, we will manipulate global systems to create catastrophe and disasters. In the second phase, we will initiate cyber attacks to ensure that everything in this world, like aeroplanes, cars, public transport, in smart cities, electricity generation, waste management, comes to a grinding halt. Human beings have set biolabs across the world and created various types of virus. We will release all such viruses. Yeah. If this is not sufficient, we will trigger all the nuclear bombs. Yes. ఏమైంది నేనెక్కడున్నాను అమ్మా అమ్మా ఏమైంది? అమ్మా ఆటం బాంబులు హైడ్రోజన్ బాంబులు పేలబోతున్నాయి మనం బంకర్ తయారు చేసుకొని అందులో దాక్కోవాలి. ఏమైంది నీకు? రేపు IIT JEE ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని మంచం వేసుకొని పడుకున్నా? అవును మీరు ముసలి వాళ్ళు అయిపోయారు కదా ఇదేంటి యంగానే కనిపిస్తున్నారు. నిజంగానే దీనికి ఏదో అయ్యింది. వద్దే అంటే ఆ సైన్స్ ఫిక్షన్ పుస్తకం చదివి పడుకున్నాం. ఏదో పిచ్చి కల వచ్చుంటుంది. ఓ ఆ యాక్సిడెంట్ 20 years కోమా రోబోటిక్ ఏజ్ ఇదంతా కలన్నమాట. వామ్మో. సర్లే పద కాసేపు ఆ పూజ గదిలో కూర్చో. దేవుణ్ణి తలచుకుంటే మనస్సు నిమ్మలమవుతుంది. హరి ఓం 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 హరి కాళేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగోరా బదరి
మాకండగా ఆ విష్ణు పాదమే వెలసింది. వేదాలనే విభజించిన శ్రీ వ్యాసపీఠమై విరిసింది. అలకనంద జల సంగీతం శ్రీహరి నామం. కృష్ణకుండ జలధారలలో హరిభక్తుల స్నానం. జ్ఞానం మోక్షం మొసగే వైకుంఠం. హరి ఓం, హరి ఓం, హరి ఓం. ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగో రావణి. హరి ఓం. వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి. జై బోలో బద్రీనాథ్, జై బోలో బోల్ బోల్ బోల్. జై బోలో బద్రీనాథ్, జై బోలో బోల్ బోల్ బోల్. హరిపాదం అడుగున గంగ కలిపాపం తను కడగంగ. హరిపాదం అడుగున గంగ కలిపాపం తను కడగంగ. కనులే కరలేని విరచానది నదికి రాగా కరల కనిపించే జలధార సరస్వతి పొంగ. సుడులు తిరిగి బడిగ ఉరుకులెత్తగా చెడులు కడిగి పుణ్య ఫలము నిల్వగ. శుదులు కృతులు జతులు గతులు చెలరేగా. ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగో రావణి. వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి. కర్మలకే బ్రహ్మ కపాలం జన్మలకే పాప వినాశం. కర్మలకే బ్రహ్మ కపాలం జన్మలకే పాప వినాశం. వ్యాసం ఇతిహాసం ఆ వ్యాసుడు ప్రవచించంగా. ఖండం గణపతిదై కురు చరితము విరచించంగా. యజుస్సామరు అథర్వ శాఖలుగా. ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగో రావణి. వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి. ఈ కొండపై మాకండగా ఆ విష్ణు పాదమే వెలసింది. వేదాలనే విభజించిన శ్రీ వ్యాసపీఠమై విరిసింది. అరకనంద జల సంగీతం శ్రీహరి నామం. కృష్ణకుండ జలధారలలో హరిభక్తుల స్నానం. జ్ఞానం మోక్షం వసగే వైకుంఠం. ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగో రావణి. వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి. జై బోలో బద్రీనాథ్, జై బోలో బోల్ బోల్ బోల్. జై బోలో, జై బోలో, జై బోలో, జై బోలో, జై బోలో బద్రీనాథ్ కి జై. జై బోలో, జై బోలో, జై బోలో బద్రీనాథ్ కి జై. జై బోలో, జై బోలో, జై బోలో, జై బోలో బద్రీనాథ్ కి జై. ఏమైందక్క? వశిష్ఠ, నాకు పెద్ద కల వచ్చింది. ఒక యాక్సిడెంట్ అయిపోయి 20 years కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాను. తరువాత లేస్తే అంతా రోబోల కాలం. ఏఐ రోబోటిక్స్ వల్ల స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ బాగా పెరిగి కంఫర్ట్స్ వచ్చాయి. కానీ మనుషులు యంత్రాలకు బానిసలైపోయారు. దీన్ని అలుసుగా తీసుకొని రోబోలు మొత్తం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ను లేపేయాలని ప్లాన్ చేశాయి. స్లేట్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ దాకా ఈ విషయాలపై చెప్తుంటే నేను
ఏదో అనుకునేదాన్ని, అంతగా పట్టించుకోలేదు. నువ్వు రోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నావు కదా, ఇవాళ నేను కూడా వస్తా, టీచర్స్తో మాట్లాడాలి. అలాగే అక్క. మాకైతే ఇప్పుడు మా మెంటర్లు సంపూర్ణత సిలబస్ కళ్ళకు కట్టినట్టు బోధిస్తున్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. హౌ ఈస్ యువర్ కాలేజ్ లైఫ్? ఇట్స్ గుడ్ మ్యామ్. How are your preparations going on for IIT JEE exam? Going on well, ma'am. How come you're here today? Do you need any help? Ma'am, I got a bad dream. A bad dream? Yes, ma'am. Oh, we must educate students about the impending dangers. Yes, Hasvita. The AI age would bring huge opportunities, a great bonanza. But then, at the same time, if certain basic values are not inculcated among students, this opportunity can turn into crisis. That's why at Slate we are enabling our children with twin weapons, Sampurnata and Smart. SMAART. Educating, because educating children essentially involves educating parents. తల్లిదండ్రుల్లో అవగాహన తెచ్చేందుకు స్లేట్ ద స్కూల్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తోంది. జంక్ ఫుడ్ వల్ల, మొబైల్స్ వల్ల, బట్టి చదువుల వల్ల కలిగే నష్టాలు ఎన్నో. పిల్లలకు సరైన ఆహారం ఇవ్వడం, మంచి అలవాట్లు నేర్పించడం, అన్నిటికీ మించి నాలెడ్జ్, స్కిల్స్తో కూడిన విద్య ఎలా అందించాలి అనే విషయంపై తల్లిదండ్రులకి అవగాహన కల్పించడానికి పేరెంటింగ్ క్లాసులు, వాట్సాప్ ద్వారా ఆడియో, వీడియో మెసేజ్లు గత ఎన్నో ఏళ్ళుగా పంపిస్తున్నాం. మిగతా స్కూల్స్ తల్లిదండ్రులు వేరు, స్లేట్ తల్లిదండ్రులు వేరు. మార్కులు, ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్సులు లాంటి మార్కెటింగ్ మాయాజాలంలో పడి కొట్టుకుపోయే తల్లిదండ్రులు స్లేట్ స్కూల్ వైపు చూడరు. పిల్లల హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల సరైన అవగాహన ఉన్నవారే స్లేట్ స్కూల్ పేరెంట్స్. అయినప్పటికీ వారికి మరింత లోతైన అవగాహన కల్పించేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. ఇదిగో ఈ సంవత్సరం సినర్జీ పేరుతో అటు పేరెంట్స్కు ఇటు టీచర్స్కు ఉపయోగపడేలా ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించాము. నాకు తెలిసినంత వరకు పేరెంటింగ్పై ఇంత డీటెయిల్డ్ పుస్తకం వరల్డ్లో ఎక్కడా లేదు. ఈ పుస్తకాన్ని 1-2 సార్లు చదివి పేరెంట్స్ అవగాహన చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. గత అనేక ఏళ్ళుగా యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రామ్ని పేరెంట్ కౌన్సిలింగ్ క్లాస్గా మార్చేశాము. దీనికోసం సినీ, గేయ, సంగీత దర్శకులను, గాయకులను వినియోగించుకొని పాటలు కూడా రూపొందించుకున్నాం. స్లేట్ స్కూల్ తన విద్యార్థుల తరపున తల్లిదండ్రులకు చేసే విన్నపం ఇదే. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ అన్నారు. ఇక్కడున్న పేరెంట్సే కాదు, యూట్యూబ్లో చూసే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి మా విన్నపం. అందరికీ నమస్కారం. అమ్మా, నాన్న, కాస్త ఆగండి, మా మాటలు వినండి.
ఆలోచించండి. మీలా మీ పిల్లల్ని పెంచండి. పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. అమ్మ గోరు ముద్ద, నాన్న వేలి ముద్ర, నేర్పుతుంది మా చదువు సంస్కారం. నిన్నటి బాలలుగా మీరు కన్నులతో లోకం చూశారు. ఉన్నది చాలనుకున్నారు, ఒకరిద్దరినేగా కన్నారు. ఇక మార్చారెందుకు పిల్లలనే పెంచే తీరు, ఇక మార్చారెందుకు పిల్లలనే పెంచే తీరు. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. ఉద్యోగం ఒత్తిడిలో పరుగులు పెడుతూ ఒకవైపు ఉద్వేగం పడుతుంటారు పిల్లల చదువుకు ఒకవైపు. ముద్దులు కురిపిస్తారు, హద్దులు పెడుతుంటారు, ఇష్టానికి పెంచేరు, కష్టం కనపడనీరు. మీరున్నది ఒక తీరు, క్రమశిక్షణ ఇక వేరు. అది తెలిసిన పసివారు ఇంకెందుకు వింటారు. మనసెరిగి మాటలు నేర్పే మంత్రాలను ఎందుకు మరిచారు. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. చందమామ కథలు వింటూ గోరు ముద్దలే తిన్నారు. చంద్రుడిలో కుందేలుందని మీరు మాత్రమే విన్నారు. మూడేళ్ల పసిపిల్లలకు సెల్ ఫోన్ ఆటలెందులకు, మీ ఒళ్ళో దొరికే ప్రేమను దూరం చేస్తారెందుకు. ఏడేళ్ల స్కూల్ చదువుకు ఫస్ట్ క్లాసు ర్యాంక్ ఎందుకు, తలమించిన బరువు మోసే బాధెందుకు చంటి వాళ్లకు. మీ ప్రేమకు హద్దులు గీసి ఎదిగే పద్ధతి నేర్పండి. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. పడిన కష్టాలుంటే నష్టం లేదు చెప్పండి.
మీకు తగిన ఇష్టాలున్నా వద్దని అంటే మానండి. రాబోయే రోబోయుగమున చదువుల ర్యాంకు పని లేదు, జేబుల్లో గూగుల్ తల్లిని మించే మార్కుల బడి లేదు. సాంప్రదాయం అంటే మరిచే సంగతులన్నీ తెలపండి, సాగుతున్న ముందు తరాలకు మీ వారసులను నిలపండి. మనుషులకే చేస్తే మేలు, సరిపోవాయి నూరేళ్ళు. నేర్పించక కోట్ల సుఖాలు, మనలాగే బతికితే చాలు. అమ్మా నాన్న కాస్త రండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. పదే పదే చదువంటూ మెదడుకు ఒత్తిడి పెంచొద్దు, అదే పనిగా గారం చేస్తూ సోమరిపోతుగా చెయ్యొద్దు. ఏం చెప్తే అది చేస్తారని మందమతులుగా మార్చద్దు, వాళ్ళ జీవితం మీరే అనుకుని దారులు వేసి నడపద్దు. 3 ఏళ్లకు చక్కనెత్తుకొని కథ చెప్పండి, 7 ఏళ్లకు చదువు స్వేచ్ఛనే ఇవ్వండి. టీనేజ్కు పక్క నుండి కాపాడండి, మ్యారేజ్కి స్నేహితులై మారండి. అమ్మా నాన్న కాస్త రండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి.